तरमालिया भेसुखाड़ीना पुल परथी शिक्षक दंपतीनी कार तणाई, पतिनो बचाव। पत्नी पुत्री पाणीमां कार साथे थया गरकाव। पाणीमां डूबी गयेला रेलिंग विनाना पुल परथी पसार थवाना प्रयासमां कार तणाई हती। फायर टीम, DNRF अने चंद्रपुर लाइफ सेवरनी टीम दौड़ी आवी। माता पुत्रीनी रातभर शोधखोळ छतां बळ नहीं मळी। मूळ वतनी खेरलाव गाम अने हाल पारडी सुलभनगरना રહેવાસી एवा शिक्षक परिवारनी सामान्य घरे परत फरवानी सफर जीवननी सौथी काળી रात बनी गई हती। शिक्षक दंपती तेमनी 8 वर्षीय पुत्री यशवी साथे डुमलाव गामेथी परत फरी રહ્યા હતા અને તરમાલિયા ગામે ભેસુખાડીના પુલ પર પહોંચતા જ તેમના જીવનમાં કરુણ વળાંક આવ્યો હતો। પારડી તાલુકાના ખેરલાવ ગામ વાણિયાવાડ મૂળ વતની અને હાલ પારડી સુલભનગર રોયલ પાર્ક સોસાયટી C35 રહેતા व्यवसायी शिक्षक महेशभाई गोवनभाई पटेल उमर वर्ष 49 गत बुधवारनी सांजे पोतानी पत्नी तनाशाबेन अने 8 वर्षनी नानकड़ी पुत्री यशवी साथे पोतानी कारमां डुमलाव गामथी परत फरी रह्या हता त्यारे तरमालिया गाम पासे भेसुखाड़ीना पुल परथी भारे वरसादने कारणे पाणी पसार थतुं हतुं। रेलिंग वगरना आ पुल परथी कार पसार करवाना प्रयासमां कार अचानक पाणीना प्रवाहमां फसाई तणाई गई हती। आ परिस्थितिमां महेशभाईए तुरंत ज कारनो काच खोली बहार निकळवानो प्रयास कर्यो हतो अने अंते तेओ बहार निकળી ઝાડની एक मजबूत डाળી पकड़ीने पोतानी जान बचावी शक्या हता, परंतु पोताना परिवारने बचाववा माटे आगळ वधे ते पहेला ज पत्नी अने पुत्री साथेनी कार पाणीना तेज प्रवाहमां तणाई गरकाव थई गई हती। आ दुर्घटनानी जाण मळता ज स्थानिक गाम लोकोए तात्कालिक मदद करी महेशभाईने बहार लाव्या हता। साथे ज पोलीस तंत्र ने जाण करवामां आवता घटना स्थळे पारडी पोलीस मामलतदार करणसिंह राणा, TDO विशाल पटेल, पारडी फायर टीम, DNRF टीम अने चंद्रपुर लाइफ सेवरनी टीम पहोंची शोधखोळ शरू करी हती, परंतु वरसादना વધતા પ્રવાહ અને રાત્રિના અંધકાર વચ્ચે શોધખોળ કામગીરી મુશ્કેલ બની ગઈ હતી। રાત્રિના 2 થી 2:30 વાગ્યા સુધી સતત પ્રયાસો છતાં માતા પુત્રીનો કોઈ પત્તો મળી શક્યો ન હતો। आ बनावने पगले समग्र तंत्र में खळबळाट मची गई हती। वरसादने कारणे जिल्लाभर में पहलेथी ज अलर्ट जाहेर कर्युं हतुं, छतां मदद माटे जरूरी टीमों मोड़ी पहोंची हती, जेने कारणे गाम लोकोमां नाराजगी जोवा मळी हती। घटना स्थळे लोकोनी भारे भीड़ एकत्र थई गई हती। आ बधाना चेहरा पर चिंता अने दुख छवाई गयुं हतुं। जो के तंत्र द्वारा माता पुत्रीनी शोधखोळ सतत चालू राखवामां आवी छे। आ बनाव मात्र एक परिवार माटे नहीं परंतु समग्र समाज माटे चेतवणी रूप छे। वरसादी मौसम में पाणी भरायेला पुल के रस्ताओं परथी पसार थती वखते जराय बेदरकारी न करवी जोईए। काच भी बंद था, पछी धीरे धीरे आम गाड़ी आगळ वधवा लागी। पछी तमे के रीते निकळ्या? पछी मैं गाड़ीनुं वेरण पेલું થવા લાગ્યું ને ગાડી અટકાવવા માટે મેં કાચ ખોલી તો ડાળું પકડાઈ ગયું, એટલે થોડી ગાડી અટકેલી હતી તો એ ડાળું તૂટી ગયું। પછી થોડોક આગળ આવીને બીજું ડાળું પકડ્યું, પછી ગાડી વધારે ખેંચાવા લાગી। મેં ડાળું પકડી રાખ્યું એટલે હું બહાર નીકળી ગયો અને ગાડી આગળ। તમારી સાથે કોણ? મારી મિસિસ હતી અને છોકરી હતી 8 વર્ષની। ઓકે, હું પણ ડૂબી જામ એટલું પાણી। ડુમલાવ ગયેલા હતા, અમે ડુમલાવથી પારડી જતા હતા। અમને 7:30 મેસેજ મળ્યો એટલે અહીંયા અમે તરત સ્ટોર પર આવીને તપાસ કરી તો નથી, પણ ફરી પાછા અંદર પાણીમાં ગયા એટલે અમને અવાજ આવ્યો એટલે તરત અમે આટલા એરિયામાં જ છે એમ કરીને અમે દોડતા દોડતા જઈને પાણીમાંથી કાંટા કચરામાં જઈને એને જેમ તેમ કરીને કાઢ્યો। પછી ત્યાં સુધી એને ભાઈ કીધું કે ગાડીને મારી મિસિસ લોકો અંદર જ છે, પણ કેટલામાં ગાડી ડૂબતી જતી રહી એટલે ગાડી તો અમે નથી જોઈ, પણ એ ભાઈ કે ગાડી એ જ ડૂબી છે। અમે ટ્રાય મારી પણ અમારાથી નહીં મેળ ગયો એટલે અમે તરત બહાર નીકળી। ગાડીમાં કેટલા લોકો? રમેશભાઈ કલ્યાણભાઈ પટેલ એ પેલી બાજુથી ડુમલાબાદ થી આવતા હતા અને પારડી જવાના હતા તો પેલી બાજુ સીધી ગાડી પુલ પર આવી ગઈ અને તણાઈ ગઈ। એમાં એ મહેશભાઈ હતા અને એમની મિસિસ અને એમની 8 વર્ષની બેબી ચાવમાં એ પાછળ નીકળી ગયા અને દરવાજો ખોલીને એ બહાર નીકળી આવ્યો એટલે અમારા ગામના 2 ભાઈઓ ત્યાં ડોડો લઈને પહોંચી ગયા। બહુ સાંભળી એટલે ડોડો આપ્યો ને એને હેમખેમ રીતે બહાર કાઢ્યો ને અહીંયા રોડ પર લઈ આવ્યો। ઓકે, હજી એમની પત્ની અને બાળકો એ અંદર જ છે, ગાડીમાં જ છે, ગાડીમાં જ છે, હજુ ગાડી કાઢી નથી। દર વર્ષે પાણી ભરાય છે ને આ પુલ માટે મેં ઊંચો કરવા માટે બહુ ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો જાત જાતની રિક્વેસ્ટ કરી પણ કોઈ આજ સુધી આવ્યું નથી।
આજે હજી પુલ પર 5 ફૂટ ઉપર હતું. પછી અમારે આ પુલ ઊંચો બનવો જોઈએ ને સેફટી છે, બંને પુલ બાજુ રેલિંગ હોવી જોઈએ. તંત્ર અહીંયા 2.5 કલાક પછી મદદ આવ્યું, બધે ફોન કર્યા, પછી 2.5 કલાકે આવ્યો. ત્યાંથી ગામ લોકો બધા અહીંયા નદી કિનારે ઉભા. એટલે ત્યાંથી મારા પર મેસેજ આવ્યો કે આપણા ખેરલાવાના મહેશભાઈ ગાડી પાણીમાં ડૂબતી છે એમ. એટલે 7:30 એટલે તરત અહીંયા તો હું એકલો જ હતો, એટલે બીજા બાજુમાં છોકરાને બોલાવ્યો. મેં કહો ચાલો તો આપણે ફટાફટ. એટલે અમે મારી ગાડી લઈને આવ્યા. પછી થોડાક 4 જણા થઈ ગયા, એટલે અહીંથી અમે 4 ચક્કર મારી, એટલે અહીંયા કોઈ દેખાયું નહીં. પછી એનો ફોન તો લાગે, પણ ફોન પાણીમાં એટલે ખબર નહીં પડી. પછી એના ઘરે ફોન કર્યો અમે, એટલે એને ઘરે ફોન કર્યો તો એ કીધું નથી લાગતું એમ કે. પછી પાછા એક ભાઈ અંદર ગયો, એટલે અહીંથી અમે બૂમ મારી એને. એટલે એ ભાઈ ત્યાંથી બોલ્યો કે મેં અહીંયા છે એમ. એટલે અમે તરત પછી અંદરથી અમે કોઈ બેટી કોઈ સાધન વગર અમે ફટાફટ અંદર ગયા જંગલમાં, એટલા કાંટા કચરામાં. ને પછી ત્યાં એને કીધું તું ગભરાતો નહીં. એટલે ત્યાંથી લગભગ 700-800 ફૂટ અંદર હશે. એટલે ત્યાં જાય અને પછી એને દારૂ પકડી રાખ્યું. એટલે ત્યાંથી એને અમે દોરડું નાખ્યું. 2 વખત મેં અંદર ઉતર્યો તો અંદર મેં બી જતો રહ્યો. પછી દોરડું નાખીને દોરડું એનાથી પકડાઈ ગયું. એટલે પછી એને દોરડું પકડ્યું ને પછી અમે 2 જણા પકડીને અંદર એને કાઢ્યો. ને એણે કીધું કે ગાડી અહીંયા જ છે એમ, કે હું જ્યાં સુધી હતો ત્યાં સુધી ગાડી ત્યાં હતી એમ. પછી ધીમે ધીમે ડૂબવા લાગી. પછી તમે એણે કીધું કે ગાડી થોડીક આગળ જશે, એટલે અમે એને બહાર કાઢીને તરત અમે પાછળ આગળ દોડ્યા. પણ પછી કોઈ પતો નહીં લાગ્યો. એટલે પછી ત્યાંથી અમે બૂમ મારતા મારતા અહીંયા આવ્યા. પછી અમે કંટ્રોલ રૂમ પર ફોન કર્યો. ત્યાં તો અમે છે ને 9:30 અમે કંટ્રોલ રૂમ પર ફોન કર્યો 100 નંબર પર, નથી લાગ્યો. એટલે મારા એક ભાઈ ઓળખીતા હતા તેને ફોન કર્યો. પછી અમારા એક જીજાજી પીઆઈમાં છે ચીખલીમાં, એને ત્યાંથી ડાયરેક્ટ એ લોકોએ ફોન કર્યો. એટલે અમે પછી લગભગ અહીંથી 10 વાગે આવ્યા લોકો. એટલે 8:30 8:30 પછી 1-1.5 કલાક પછી આવ્યા લોકો.